ओम शांति 2 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे केबे हेले थकी जाई जोगर यात्रा को छाड़बार नहीं। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबा पई चेष्टा कर। बाबा ठारू स्नेह पाइबा पई अथवा मधुर स्वभावयुक्त हेबा पई जोगयुक्त होई रुह। केबे हेले थकी जाई जोगर यात्रा को छाड़बार नहीं। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबा पई चेष्टा कर। बाबा ठारू स्नेह पाइबा पई अथवा मधुर स्वभावयुक्त हेबा पई जोगयुक्त होई रुह। आजिर प्रश्न 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट हेबा पई केउं पुरुषार्थ निश्चित करने को हेब। 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट हेबा पई केउं पुरुषार्थ निश्चित करने को हेब। उत्तर जेते दूर संभव निजको आत्मा मने कर। स्नेहर सागर बाबा को मने पकाइले परफेक्ट अर्थात संपूर्ण हो जिव। ज्ञान तो बहुत सहज किंतु 16 कला संपूर्ण हेबापई जोग द्वारा आत्मा को परफेक्ट करने को हेब। निज को आत्मा भाविबा द्वारा स्वभाव मिठा हो जिव। सबो प्रकारर खिटपिटी समाप्त हो जिव। गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति। स्नेहर सागर बाबा निजर संतान मानकु मध्य यही परी स्नेहर सागर कराउछंती। पिला मानकर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउछि आमे यही परी लक्ष्मी नारायण सदृश हेबु। एमानकु समस्ते केते श्रद्धा करुछंती। पिला माने जानिछंती जे बाबा आमको यहाक परी मधुर कराउछंती। एही ठारे ही मधुर हेबाकु पड़िब एवं बाबांक स्मृति द्वारा हेब। भारतीय जोगर गायन रहिछि एहा हेउछि बाबांकर स्मृति। यही जोग बल द्वारा ही तुमे लक्ष्मी नारायणक भली विश्वर मालिक हेउछ। पिला मानकु यही मेहनत करबाकु हेब। तुमे केबे हेले गर्व कर नाही जे मो पाखरे बहुत ज्ञान रहिछि। मूल कथा हेउछि जोगयुक्त हेबा। बाबांका स्मृति द्वारा ही स्नेह मिलुछि। जदि बहुत मधुर बहुत स्नेही हेबाकु चाहुछ, उच्च पद पाइबाकु चाहुछ तेबे मेहनत कर, नचेत बहुत पश्चाताप करिब। काहींकि ना बहुत संतान अछंती जाहाकर स्मृति बाबांक निकटरे पहुँचु नाही, थकी जिबारु छाड़ी देउछंती। प्रथमतः देही अभिमानी हेबा पई बहुत प्रयत्न कर, नचेत बहुत नीच पद पाइब। एते मधुर केबे हेले होई परिब नाही। बहुत कम संतान अछंती जेउमाने आकर्षित करुछंती, काहींकि ना सेमाने जोगयुक्त होई रहुछंती। केवल बाबांकर स्मृति ही आवश्यक। जेते याद करिब सेते बहुत मधुर होई जिव। यही लक्ष्मी नारायण मध्य पुनर्जन्मरे बहुत याद करिथिले, ता द्वारा ही एते मधुर होइछंती। सत्य जुगरे सूर्यवंशी प्रथम नंबर रे रहिबे, चंद्रवंशी तो द्वितीय नंबर होइगला। यही लक्ष्मी नारायण समस्तंकु बहुत प्रिय लागिथांती। यही लक्ष्मी नारायण का चेहरा एवं राम सीतांकर चेहरा रे बहुत फरक रहिछि। लक्ष्मी नारायण का उपरे केबे केही कलंक लगाई नाहती। भूल रे श्रीकृष्ण का उपरे कलंक लगाइछंती एवं राम सीता का उपरे मध्य लगाइछंती। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाविले बहुत मधुर होई जिव। आत्मा भाभी बाबा को मने पकाइले बहुत मजा लागिब। जेते मने पकाइब सेते शतप्रधान 16 कला संपूर्ण हेब। 14 कला हेबा अर्थात त्रुटिपूर्ण हेबा।
ଏହାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଏବେ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଶିଖିଯିବେ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ କେହି ତ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପକ୍କା କର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଘରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଶତପ୍ରଧାନ ରହିଥାଉ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଇଜ୍ଜତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ଘରେ କେତେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିଯାଇଥାଏ, କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେହଧାରୀ ଭାବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପକାଳର ନିଶା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଝାଉଁଳି ଯିବା ଅନୁଚିତ। ବିଦେଶ ଆଦି ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହିମା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଏକ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଭିନୟ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପବିତ୍ରତା ବିନା ତ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଖ ଧାମରେ ତୁମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଉଭୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଥାଏ। ବିଚାର କର, ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଡାକୁଛ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ପାସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ନଲେଜରେ କେତେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ମଧୁର ହେବେ। ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମଧୁର ଲାଗିବେ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଟପେଟି ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି, ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ଏପରି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଯେପରି ବିଷ ସଦୃଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ସବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ଜହର ପରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ବିଷୟ ସାଗର। ରୌରବ ନର୍କରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ରହିଛି, କାମର ଭୂତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କର। ଏହି ଭୂତ ହିଁ ତୁମର ମୁହଁ କଳା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ବର୍ଷା କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ? ସେଠାରେ ତ ହୀରାର ମହଲ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୈଭବ ରହିବ। ଏଠାରେ ସବୁ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଗାଈମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖ, ସବୁଥିରୁ ପୌଷ୍ଟିକତା ବାହାର କରି ବାକି ଯାହା ରହିଗଲା ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଈକୁ ଦେଖ, କିପରି ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗାଈ ଏପରି ହେବେ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଛି ଛି ଆବର୍ଜନାମୟ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏଥିରେ ମନ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଲଢ଼େଇରେ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଅଟୋମିକ୍ ବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବସି ବତାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ଅଟନ୍ତି ଓ କାଲି କ'ଣ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, କୁସଙ୍ଗ ଖରାପ କରିଥାଏ। ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରୁଛ। କେହି ପହଁରା ଶିଖୁଥିଲେ ଶିଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ ମାୟା ଟାଣି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ନିଜର ନିଶା ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଦାନ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଫକୀରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ପଣ୍ଡାକୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସେସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ଡବଲ ଦାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 3 ପାଦ ଭୂମିରେ ତୁମେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲ, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବେ। ଏଠାରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି। ବେମାରୀରେ କେତେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଆସିବ। କର୍ମଭୋଗ କେତେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଚେହେରା ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଏକଦମ ଯେପରି ମୁର୍ଦା ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ମଦୁଆ ମଦ ବିନା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆୟୁ ପ୍ରାୟତଃ 125ରୁ 150 ବର୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ସଦା ନିରୋଗୀ ରହିଲେ ଆୟୁ ତ ବଢ଼ିବ ନା। ନିରୋଗୀ କାୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସତଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୁକ ସମ୍ବତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସବୁର ତାଲିକା ରହିଛି। କିପରି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୋପମାନେ ଗଦି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭାରତ ହିଁ ଅଟେ, ଯିଏକି କାହାର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ମାତା ପିତା। ଆଚ୍ଛା, ମାତା ପିତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ତ ବତାଅ। କିଛି ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଆମେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର।
ଲୋକଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କେତେ ଗାଳି ଗାଦି ଖାଇଲେ, ଏକଥା ନା ମନରେ ଥିଲା ନା ଚିତ୍ତରେ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇଲେ, ତେଣୁ ଗାଳି ଖାଇଲେ। ସାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଦାଦା ଅନ୍ୟ ପଟେ ଥିଲେ। ସାରା ସିନ୍ଧି ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ଯେ, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଛି ନା, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଗୀତାର ଅକ୍ଷର। ମୋ ଦ୍ୱାରା କେହି କୁହାଉଛନ୍ତି ଯେ କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଜିତି ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ଜଣେ ହଂସ ଜଣେ ବଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଧାରଣା କରୁଥିବା ହଂସ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହଂସ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର କଥା ଅଲଗା। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଚମତ୍କାର ହେଉଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରଳ କେହି ଏପରି ବାହାରିବେ। ଲୋକଲାଜ ବହୁତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଏପରି ସାହସ ରଖିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ହଁ, ଗରିବ ସାହସ ରଖିପାରିବେ। ମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଳା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। 8 ରହିଛି, 108 ରହିଛି, 16,108ର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ମେହନତ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ସତ୍ୟ ବତାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ବି ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନଥିବାରୁ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବେ ନା। ଆରମ୍ଭରେ ତୁରନ୍ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସମର୍ପଣ ହେବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଯେତେ କଳା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଲା ସେତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବେ ଯେତେ କଳା ବଢ଼ିବ ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପଛକୁ ତୁମକୁ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ କି ପଦ ମିଳିବ, ଏସବୁ ପଛରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବିନାଶ ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସାକ୍ଷାତକାରର ହାଲୁଆ ଖାଇବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଅ। କାହାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଏଥିରେ ବାବା ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, କହିଲେ ରାମ ରାମ କହିଲେ ସାଗର ପାର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟରେ ହିଁ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟୁଛି। ରାତି ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ୟାଦର ଚାଟେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେପରି ହେଲେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଶତପ୍ରଧାନ ଷୋଳକଳା ହୋଇପାରିବ। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବ। ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କର। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମ ଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ନଇଁବେ। କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଏବେ କମ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି।
ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ପତିତ ଛି ଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଏଥିରୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ମାଳାର ଦାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ସେବାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ବାବାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ରଖି ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱ-ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଉମଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉମଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଏହି ଡୋର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ସୁଖଦାୟୀ ସ୍ନେହ ଯାହାକି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବ ତେବେ ସହଜରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଯାହାକି ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସବୁ ମନୋକାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କେବଳ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।